ہو سکتا ہے آپ میری ویڈیوز نہیں دیکھ پا رہے ہوں، اس کی وجہ میری ویڈیوز پر لگنے والا بین ہے۔ اس صورت میں آپ یا تو وی پی این استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اپنا کنٹری چینج کر کے کوئی بھی اور کنٹری کر دیں تو آپ کو میرا چینل پیج اور میری تمام ویڈیوز دکھائی دینے لگیں گی۔ یہ کوئی آصف ہیں؟ ہلو ہلو، ہاں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ہوں، آپ اچھا خیریت جی، سے کیا ہیں؟ بات کریں؟ ہاں جی کیا بات کریں گے آپ؟ میں پوچھ رہا ہوں، آپ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے تھے، تو اس کی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ جو کہتا ہے نا کہ دلیل اس نے دینی ہوتی ہے، دوسری بات ہے دلیل تو میں آپ کو دے سکتا ہوں ایسے بھی۔ آپ کو کس قسم کی دلیل چاہیے مجھے یہ بتائیں۔ نہیں، آپ دلیل پیش کیجئے نا۔ نہیں، آپ کو کس قسم کی دلیل چاہیے؟ سائنسی دلیل چاہیے، منطقی چاہیے، اخلاقی چاہیے، کیا چاہیے؟ آپ کسی بھی طرح کی دیجئے۔ اچھا تو مجھے بتائیں کہ بدر میں کیا فرشتے اترے تھے حضرت محمد کی مدد کے لیے؟ فرشتے تو اترے تھے۔ احد میں اترے تھے؟ احد کے بارے میں کلیئر نہیں ہے۔ تو ایک مجھے بات بتائیں کہ احد میں فرشتے کیوں اتارے نہیں اور حضرت محمد کے دانت ہی شہید ہو گئے؟ تو بھائی اگر ایک نبی اپنا دانت نہیں بچا سکتا تو میں اسے نبی کیسے مان لوں؟ تو کوئی ضروری ہے کہ ڈاکٹر بھی اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں؟ آپ ڈاکٹر پر یقین کرتے ہیں؟ تو بات تو یہ ہے کہ جس کی مدد کے لیے بدر میں اتنے فرشتے آ گئے تھے تو ادھر آئے کوئی نہیں، تو اس کا مطلب بدر میں بھی وہ گپیں چھوڑ رہا تھا تو ادھر بھی گپیں چھوڑ رہا تھا، مجھے تو پھر یہی لگتا ہے۔ اب آپ مجھے نہیں، بتا دیں کہ اگر بدر میں رسول اللہ نے، میں کیسے مان لوں کہ سچ بولا تھا کہ فرشتے اترے؟ سچ بولنے کی دلیل ایک یہ ہے کہ صحابہ اکرام کی تعداد کم تھی، ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے، وہ نہتے تھے تقریباً، تو ان کو اتنی بڑی جیت کیسے حاصل ہوئی؟ تو یقیناً مجھے کیا بتائیں کہ آپ بدر کے میدان میں تھے؟ ہاں، میں کیسے بدر کے مان لوں کہ جو آپ کی کتابوں میں لکھا وہ سچ لکھا کہ مسلمان کم تھے اور کافر زیادہ تھے؟ ہے نا ہمارے پاس میں نے ایک دلیل ویڈیو بنائی ہے، ایک ویڈیو میں نے بنائی ہوئی ہے، اس کا نام ہے غزوہ بدر کی حقیقت، ٹھیک ہے؟ اس میں نے اچھے طریقے سے بتایا کہ مسلمان جو تھے وہ مسلمان اور کافر آپس میں تعداد برابر تھی۔ دوسری بات ہے کہ کافر تو جنگ لڑنے ہی نہیں آئے تھے بدر میں، پتہ ہے؟ کافر تو بدر کے میدان میں جشن منانے آئے تھے۔ کافر جو تھے کفار مکہ وہ تو بدر کے میدان میں جشن منانے آئے تھے بھائی۔ جشن منانے نہیں، انہوں نے جشن منانے ٹارگٹ ہی کیا آئے کہ تھے۔ مسلمانوں کو ختم کر کے ہم دم لیں گے۔ اور نہیں، ان انہوں کو نے کوئی ٹارگٹ نہیں لیا تھا۔ پہلے آپ کو میں بتاتا ہوں، آپ کو تاریخ کا نہیں پتا، میں آپ کو بتاؤں پھر کیا تھا ہوا۔ ہاں بتائیے حضرت پھر میں مکے میں حضرت محمد نے کہا کہ ابو سفیان قافلہ لے کے آ رہا ہے، آ جاؤ اسے لوٹنے چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور حضرت ہاں محمد نے مکے میں مدینے میں اعلان کرایا گیا، سب نے اپنا اپنا جو ہے نا تیاری کی اور سب جو ہے نا وہ ابو سفیان کا قافلہ لوٹنے نکل پڑے۔ اچھا، اب ابو سفیان اتنا چلاک تھا، وہ سمندر والی طرف سے قافلے کو لگا کے وہ مکہ لے گیا، قافلہ اس نے ہاں بچا لیا، اور اس نے کفار مکہ کو پہلے اس نے پیغام بھیجا تھا کہ محمد میرا قافلہ لوٹنے آ رہا ہے، آؤ مجھے بچاؤ، ٹھیک ہے؟ یہ اسلامی تاریخ میں لکھا ہوا سب کچھ، یہ میں اپنے آپ ہاں سے نہیں بتا رہا، ٹھیک ہے؟ ہاں اب یہ ابو جہل جو ہے یہ نکلا لے کے ایک پورا لشکر، اور یہ نکل پڑے، اور اس کے اندر ابن عباس حضرت عباس جو تھے رسول اللہ کے چچا، وہ بھی جو ہے قافلہ بچانے کے لیے کفار مکہ کے ساتھ مل کے نکلے تھے مکہ سے، حضرت محمد سے قافلہ بچانے کے لیے۔ اب ہاں تو ایک جب یہ ایک منٹ منٹ بھائی، میری بات کمپلیٹ نہیں ہوئی بھائی، میری بات کمپلیٹ نہیں ہوئی، اپنی باری پہ بولیں گے آپ۔ میری بات کمپلیٹ نہیں ہوئی بھائی، اپنی باری پہ نکلیں بولیں گے گے میری بچانے کے لیے۔ بات۔ آپ ایک منٹ، آپ اپنی باری پہ بولیں گے، اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ابھی میری بات پوری ہونے دیں، تو آپ چپ رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ اچھا بولیے۔ ہاں جی، تو اب یہ نکلے ادھر سے، ابو سفیان قافلہ سمندر کے راستے بلا کے چلا گیا، اس نے ابو جہل کو پیغام بھیج دیا کہ یار تم مکے واپس چلے جاؤ کیونکہ میں نے قافلہ بچا لیا۔ اچھا جی، اب ابو جہل نے ہاں کہا چلو جی ہم بدر کے میدان میں چلتے ہیں، کیونکہ بدر کے میدان میں ایک میلہ لگتا تھا، تو ادھر جاتے ہیں اور سب عربوں کو اپنی طاقت دکھاتے لگتا تھا۔ ہیں۔ ٹھیک، ایک منٹ میری بات کمپلیٹ نہیں ہوئی بھائی، ٹھیک ہے؟
اس نے کہا ابو جہل نے کہا کہ ہم وہاں جاتے ہیں, ہم اپنی طاقت دکھائیں گے. وہ گئے وہاں پہ, وہ جا کے انہوں نے وہاں پہ جشن منانا شروع کر دیا. پھر حضرت محمد بدر کے میدان میں پہنچے اور ان کے ساتھ لڑائی شروع کی. وہ تو لڑائی کرنے کے لیے آئے ہی نہیں تھے, وہ قافلہ بچانے کے لیے آئے تھے. اور اس کے بعد وہ بدر کے میدان میں جشن منا رہے تھے. اور حضرت عباس اور مکے کے بہت سے لوگ جو کہ ابو جہل کی اس بات سے جو ہے وہ اتفاق نہیں کرتے تھے عمرو بن شام کی کہ ہم یہاں پہ جشن منائیں, وہ مکے واپس بھی چلے گئے تھے. ٹھیک ہے, تو بدر کے میدان میں سارے لوگ تو تھے بھی نہیں جو آئے تھے مکے سے. ٹھیک ہے, یہ بات ہے. آپ نے کہاں سے لیا کہ سارے لوگ نہیں تھے؟ یہ آپ کو کی میں کتابوں میں لکھا ہے, یہ آپ کی سنیے، کتابوں آپ میں لکھا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بچانے کے لیے نکلے ہیں, تو کوئی کسی کو بچانے کے لیے جب نکلتے ہیں تو بغیر ہتھیار کے نکلتے ہیں. آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ہاں تو میں تو کہہ رہا ہوں وہ ہتھیار کے ساتھ نکلے تھے. آپ کو کس نے کہا کہ میں نے کہا کہ وہ ہتھیار کے بغیر نکلے تھے؟ ہتھیار کے ساتھ نکلے تھے نا. اور لکھنے دیں, اس میں کیا ہے؟ یہ لوگ لوٹنے کے لیے نکلے تھے, ہلہ بولنے تو کے یہ لیے. تو ہے ہی لٹیرے تھے نا, یہ تو ہے ہی لٹیرے تھے نا اصل میں. ہاں تو یہ 313 تھے نا, اور نہیں ہتھیار بھی نہیں, وہ ہاں چلیں جیسے 300. بھی تھے, مگر مسئلہ یہ ہے کہ 5000 ساتھ فرشتے بھی تو تھے نا, تو پھر یہی زیادہ ہوئے, وہ تو نہیں ہوئے زیادہ. اور وہ 1000 کی تعداد میں تھے نا. تو یار فرشتے جو 5000 تھے وہ کیا تھے پھر؟ فرشتے 5000 ہو 5 لاکھ ہو وہ الگ بات ہے. نہیں کبھی تو اللہ ایک مجھے تعالیٰ بات بتاؤ نا, اس کا مطلب ہے کہ فرشتے, آپ کہہ رہے ہو کہ فرشتے سارے جو تھے وہ نامرد تھے, انہوں نے جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا اس لیے مسلمان جیت کے. آپ فرشتوں کو گالی مت دیجیے. کیوں؟ فرشتے اچھا وہ اللہ اچھا, انجل ہوتے ہیں. اوہ واہ واہ, کیا بات ہے, فرشتوں کو گالی نہ دیں. کیوں فرشتوں کو, فرشتے کیا ہیں, فرشتے مرد نہیں, ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ایک بات دیکھیے بھائی, کسی کے مذہب کو ہارٹ نہیں کرنا ہے, بات کرنی ہے, آلوچنا کرنا یار ہے. یہ ایک منٹ, یہ آپ نہیں کیا کریں گے, آپ میرے چینل پہ آئے ہیں, میری مرضی, میں چاہے حضرت محمد کی ایسی کی تیسی کروں, چاہے کسی کی بھی کروں, موضوع کا آپ میں مطلب یہ برداشت ہے تو. گالی دے دے کے بولیں گے تو یہ اچھی بات نہیں ہوگی نا. بھائی میں نے تو آپ سے پوچھا ہے کہ فرشتے نام مرد تھے کہ وہ انہوں نے جنگ میں کچھ نہیں کیا تھا, بتائیں نا. فرشتے کیوں نہ مرتے تھے؟ فرشتوں نے تو قتل میں شریک ہوا, تبھی نہ اچھا تو جیت حاصل. پھر اس میں مسلمانوں کا کیا کمال تھا کہ فرشتے 5000 فرشتے آسمان سے اترے تھے ہیں؟ تو اس میں مسلمانوں کا بھی پھر کمال کیا تھا؟ نہیں تو اس میں کیا کمال تھا؟ وہ تو پھر دیکھیے بھائی, 5000 فرشتے اور 313 یہ اور 1000 وہ ہیں, 5000 اور 313, 5313 اور وہاں سے 1000, تو یہ تو 4 گنا تعداد مسلمانوں کی زیادہ تھی. ہاں تو مسلمانوں کا کمال یہ تھا کہ مسلمانوں کے لیے مدد کے لیے فرشتے اترے تھے, یہ ان کا کمال تھا. آپ کی مدد کے اچھا لیے اگر اچھا, واہ جی واہ, کیا بات ہے. یہ کمال تھا نا, تبھی نا فرشتے آئے تھے مدد کے لیے. اچھا یعنی کمال تھا, اور مگر پھر کمال نہیں وہ ہوتا فرشتے, چلے ٹھیک ہے مان لیتے ہیں کہ یہ کمال تھا فرشتوں کا, فرشتے اترے تھے, اور حضرت محمد کا بھی کمال تھا کہ فرشتے اترے تھے یا نہیں اترے تھے؟ ان کا بھی کمال تھا, وہ نیتا ہے. اچھا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ کمال جو ہے غزوہ احد میں ٹھوس ہو گیا تھا کہ حضرت محمد کے دانت ٹوٹ گئے ہیں, کسون مارے کافروں نے مکے مارے, صحیح کسون رسید کیے, دانت توڑ دیے حضرت محمد کے. آپ گالی تو کیوں تب دے رہے فرشتے ہیں؟ کدھر تھے؟ گالی کدھر دی ہے کوئی بھائی؟ ضروری کسون کا نہیں مطلب ہوتا ہے, کسون کا مطلب ہوتا ہے مکے. آپ پاگل کی طرح کیوں بول رہے ہیں؟ ایک بات سنیے, میں پاگل کی طرح تھوڑی بول یار, مجھے سنیے یہ نا. بتائیں کہ یہ غزوہ احد میں فرشتے کیا کر گئے تھے؟ فرشتوں کو کیا ہو گیا تھا غزوہ احد؟ آپ بولنے دیجیے گا نا, بولنے دیں گے؟ چلیں آپ بتائیں فرشتوں کو غزوہ احد میں کیا ہوا تھا؟ بتا رہا ہوں. اس زمانے کے جو 2 سپر پاور تھے اور دونوں نان مسلم, ایک کسرا اور ایک قیصر. تو قیصر کے جو بادشاہ تھے, قیصر نام ان کا جو اصل نام تھا ہرقل نے ایک سوال یہ بھی کیا تھا کہ تو ابو سفیان سے, حالانکہ ابو سفیان نان مسلم تھے, تو یہ سوال کیا تھا کہ تمہارے ان کے ساتھ لڑائی ہوئی کبھی؟ تو کہا کہ ہاں لڑائی ہوئی. تو کہا کہ لڑائی کا نتیجہ کیا رہا؟ تو ابو سفیان نے کہا الحرب بیننا و بینہم سجال, کہ ہمارے ان کے درمیان ڈول کی طرح, یعنی کبھی ہم جیتتے ہیں کبھی وہ جیتتے ہیں. تو اس ہرقل بادشاہ جو آدھی دنیا کے بادشاہ تھے,
उन्होंने कहा कि नबियों के साथ ऐसा होता है, कभी नबी जीतते हैं कभी हारते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नबी नहीं है। हमारे वजीर आजम कभी वजीर आजम बन जाते हैं, और ये भी हो सकता है कभी हार जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वजीर आजम नहीं थे। समझ रहे हैं? मैंने आपको ये हदीस बताई है बुखारी यानी शरीफ। आप ये कह रहे हैं कि इस्लाम और बुखारी शरीफ और हरकल के मुताबिक कभी कभी रसूलुल्लाह के दांत टूट सकते थे। नहीं, हारना जीतना ये तो अल्लाह के हाथ में है ना। नहीं, मैं हारने जीतने की बात ही नहीं कर रहा, मैं दांत टूटने की बात कर रहा हूँ। अभी जो आप बकबक कर रहे हैं, आप भी एक दिन हार जाएंगे, आपकी भी मौत आ जाएगी, आपकी रूह निकल जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने क्या बकबक की है अभी, क्या बकबक की है जरा बताएं तो सही। वैसे मैं इतनी तमीज से बात कर रहा हूँ, इतनी नहीं तमीज से नहीं, बात कर रहा हूँ, आप खाम खा गर्म हो रहे हैं। आप पता नहीं क्या मसला है यार, आप तमीज से बात करें। आपको मैं शरीफ आदमी समझ रहा था, आप तो अंदर से मौलवी निकलते आ रहे हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं 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 मौलवी यार, तो आप मुझे लग तो रहा इस है आप है अंदर से, आपके अंदर कुछ छोटा मोटा मौलवी है, किसी ने प्लांट किया हुआ, मुझे लग रहा है कुछ। क्योंकि छोटा मोटा। आप एकदम कहने लगे, आप बकबक कर रहे हैं। तो यार ये मैंने आपसे ये पूछा है कि गजवा उहद में रसूल अल्लाह के दांत टूटने की इजाजत थी, अल्लाह की तरफ से नहीं, थी, और फरिश्तों को कहा गया था कि तुम खड़े होके देखना, जब अबू सुफियान आके मुक्का बरसाएगा और हजरत मोहम्मद के दांत टूट जाएंगे तो तुमने कुछ नहीं करना। क्या ऐसी बात थी? मैं तो आपको बता दिया कि फरिश्तों का भेजना वो अल्लाह की मर्जी पर होता है। अल्लाह की मर्जी नहीं तो होगी मैं तब आपसे ये अल्लाह। पूछ रहा हूं, यानी अल्लाह चाहता था कि हजरत मोहम्मद के दांत टूट जाएं? वो भी अल्लाह की चाहत के हिसाब से है, बिल्कुल तो है। अल्लाह अल्लाह ने दुनिया का हजरत मोहम्मद के दांत तड़वाए क्यों, वजह क्या थी? वजह वजह बहुत सारी हो सकती है। एक वजह तो अच्छा यह है चाहे कि बताएं तो सही मुझे। मुसलमानों को कहीं घमंड ना आ जाए, अच्छा सुनिए, कि हम हमेशा जीतते रहेंगे। मुसलमानों को यह अच्छा सिखाना था कि जो कुछ भी होता है अल्लाह की तरफ से होता है। अच्छा, यानी एक उनको पत्ता यह भी सिखाना था, हजरत मोहम्मद के दांत तोड़वा के उनको यह सिखाना था कि तुम हार भी सकते हो। बिल्कुल हार सकते हैं, वो अल्लाह की मर्जी पर है। तो अच्छा, वैसे गजवा उहद में और किस किस के दांत टूटे थे? नहीं, किसी और के दांत टूटे या ना टूटे उससे क्या मसला है, आपको अगर याद है तो बताइए। किसी की टांग टूटी थी? आप एक बात का जवाब नहीं दिए, वो तो अच्छा, किस आप बात का जवाब सल्लल्लाहु नहीं अलैहि दिया मैंने? वसल्लम झूठे थे, तो उसकी दलील आपको पेश करनी होगी। तो मेरे पास तो दलील ये है कि जिसके दांत टूटे वो झूठा, जिसका दांत टूटा वो झूठा। जिसका दांत टूटा वो झूठा, तब आप भी झूठे हैं, चूंकि आप भी मर जाएंगे, आपका भी दांत टूटा है। तो आपका यार दांत मैं देख नबी थोड़ी हूं, लीजिए। मैं तो, जिसका दांत टूटा वो नबी झूठा, ये है बात, मैं नबी थोड़ी हूं। नहीं, आपने अभी क्या बोला, अभी लफ्जों को क्यों बढ़ा रहे? आपने बोला पहले मैं, जिसका दांत टूटा वो नहीं झूठा। तो मैं को कुरान बोल रहा हूं कि लफ्जों को नहीं बढ़ा सकता, मैं मेरी मर्जी में बढ़ा लूं अपने वर्ड। भाई हाँ, मर्जी। जिसका दांत टूटा वो नबी झूठा, ये है बात। कभी नहीं, अच्छा कैसे नहीं, कभी बताएं नहीं। मुझे फिर। यानी एक डॉक्टर यानी हजरत मूसा के दांत कभी टूटे थे? मूसा अलैहिस्सलाम के दांत नहीं टूटे थे, लेकिन दूसरी मुसीबतों में वो। मुझे कोई और नबी मुझे कोई और नबी बता दें जिसके दांत टूटे हों। मेरे नजर में तो कोई नबी नहीं है जिसके दांत टूटे थे। और तो इसका मतलब आपने अभी कुछ देर पहले बोले कि सारे नबी झूठे थे, और अभी अपने बात से पलट रहे हैं कि सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु चले, अलैहि वसल्लम झूठे थे। मैं अब ये कह रहा हूं कि सारे झूठे थे, मगर हजरत मोहम्मद उनसे भी ज्यादा झूठे थे। दलील कुछ नहीं है, बिला बिला दलील के। नहीं तो आपके पास क्या दलील है? आप बताएं हजरत मोहम्मद सच्चे थे, दलील दें। हाँ, मेरे पास दलील है ना। तो चलें बताएं ना आप फिर। उसका जो सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन था, मालूम है ना कौन था? अबू जहल। अबू हमें तो जहल ने लगता है क्या हजरत कहा? मोहम्मद का। अबू जहल का जो भतीजा लगता है, यानी बहन का लड़का, वो क्या बोलते हैं, भांजा, मिस्वर इब्न मखरमा रजी अल्लाह अन्हु, उन्होंने क्या पूछा था? क्या अच्छा तत्तहिमूनहु बिल्कुल, क्या आपने कभी उन पर झूठ का इल्जाम लगाया? तो उन्होंने क्या बोला? वह फीना शाबुन युदा अमीनन, कि वो हमारे दरमियान एक
नौजवान थे, उनको अमीन कहा जाता था। मा जर्रबना अलैहि इल्ला सिद्कन, हमने उनको हमेशा सच्चा पाया। ये सब दलील तो, ये बातें तो लिखी हुई है, जो दुश्मन भी बोल अच्छा, दे। अगर मैं अभी आपको साबित कर दूं कि हजरत मोहम्मद ने झूठ बोले थे तो फिर? झूठ बोले साबित कीजिए। हाँ, तो वो आपको वो पता है, हजरत मोहम्मद एक दिन हजरत हफ्सा के घर गए, ठीक है, हदीस है सही बुखारी की और तारीख में भी हाँ। आया, ठीक है। हजरत मोहम्मद गए हजरत अफ्सा के घर और हजरत अफ्सा को कहते हैं जाओ तुम्हें उमर बुला रहा है। हम्म हजरत अफ्सा को हजरत मोहम्मद ने कहा जाओ तुम्हें उमर बुला रहा है। अब हजरत अफ्सा दौड़ी दौड़ी गई है, ऐसे ऐसे गई हजरत उमर के घर, दरवाजा खोला, अंदर पूछा अब्बा हजूर किधर हैं? तो आगे से जवाब आया अब्बा हजूर तो पता नहीं घर ही नहीं है। तो कहती है मुझे तो हजरत मोहम्मद ने कहा था कि मैं तो तुम्हें तो तुम्हारा बाप बुला रहा है, तो मैं आई थी इधर तो है ही नहीं है। वो फिर बेचारी भागी भागी वापस गई। जब वापस गई भागी भागी तो देखा हजरत मोहम्मद जो है वो हजरत हफ्सा के बिस्तर पे हजरत मारिया किब्तिया के साथ मुबाशरत फरमा रहे थे, ठीक है। तो हजरत अफसा ने ऊपर से जाके पकड़ लिया और हजरत अफसा ने फिर कहा कि या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपने क्या किया? आपने मेरे साथ झूठ बोल के मुझे मेरे बाप के घर भेजा और इधर आप मेरी लौंडी के साथ मुबाशरत फरमा रहे हैं। तो अब आप मुझे बताएंगे ये झूठ नहीं था तो और क्या था? फिर क्या हजरत हफ्सा ने कहा कि आपने झूठ बोला? तो यार ये वहां झूठ ही लिखा था है। ना, जब उमर घर ही नहीं था। मैं आपको कह दूं कि आपके अब्बा बुला रहे हैं, आगे से आपके अब्बा घर ही नहीं है, तो झूठ ही बोला ना मैंने। आपका बेटा, सुनिए, चेहरा क्यों छुपा रहे? हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपको कोई बोल रहे हैं कि आपको फला आदमी वहां फला कमरे में बुला रहे हैं, आप गए तो वो है नहीं, तो इसका मतलब वो बोलने वाले झूठे हो गए। हो सकता है कि वो जिस वक्त बोले हैं उस वक्त वो उस कमरे में थे लेकिन कहीं चले गए। अच्छा, अच्छा, आपको ये साबित करना पड़ेगा कि किसी ने उनको झूठा कहा, अच्छा। कि ये मोहम्मद ओहो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ बोला। ऐसे झूठ वैसे हजरत मोहम्मद बोलते रहते थे। कई बार हजरत मोहम्मद बताते थे वो काफिला फलां जगह से गुजर रहा है, जाते थे आगे काफिला होता ही नहीं था। क्या? हजरत मोहम्मद बोलते थे कि वो काफिला फलां जगह से गुजर रहा है और उसे जाके लूट लो। हजरत जैद को भेज देते थे, आगे जैद पहुंचते थे, आगे काफिला होता ही नहीं था। कहाँ है लिखा हुआ? बड़ी जगहों पर लिखा हुआ है, ठीक है। फिर इसके अलावा एक और बहुत बड़ा झूठ, मैंने चांद दो और टुकड़े कर दिया, वो मैंने चांद दो टुकड़े कर दिया, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? चांद दो दो टुकड़े टुकड़े, झूठ, झूठ। तो सबने गवाही दी ना कि चांद को दो किसने दी टुकड़ा किया। गवाही? किसने दी गवाही? किसने दी? दुश्मनों ने दी, यहाँ तक कि कौन सा हिंदुस्तान के दुश्मन था? शहजादे थे, और उन्होंने भी नहीं, देखा। ऐसे ही गप्पे मारते हो हिंदुस्तान में दो टुकड़े चांद। किसी ने भी नहीं चांद देखा को, दो टुकड़े चांद हुआ। आप थे उस वक्त? तो भाई मैं तो नहीं था, आप थे। मैं नहीं था, लेकिन मुझे तो फिर आप जो क्यों मान रहे हैं कि हुआ है? आप क्यों मान रहे हैं कि हुआ है? मुझे ऐसा मालूम हुआ जैसे कि मुझे मालूम होता है कि अमेरिका एक देश है। मैं देखा नहीं लेकिन है, चूंकि लोगों ने हाँ, बताया। मगर मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर चांद दो टुकड़े होता ना, चंदा मेरे, अगर चांद दो टुकड़े होता ना, जमीन पे सुनामी आ जाते, पता है? जमीन पे, बीच में जमीन पे सुनामी आ जाते, सुनामी, अगर चांद दो टुकड़े होता तो। दो दो टुकड़े रहते हैं तब ना, लेकिन वो दो तो फिर टुकड़े अगर चांद होता तो जमीन पे सुनामी आ जाते, सिर्फ होने से। रहता तो फिर तो पता नहीं क्या हो जाता, जमीन ही ना रहती शायद। नहीं। ये बात आप कहाँ से बोल रहे हैं? तो हाँ ना, तो ये बात आपकी है ही गैर साइंसी, या ये बात है ही साइंसी तौर पे ये एक बगलोल किस्म की बात है कि जी चांद दो टुकड़े हो गया और जमीन पे कुछ हुआ ही नहीं है। और जमीन पे भी नजर आया सिर्फ और सिर्फ जो है हिंदुस्तान के एक बादशाह को नजर आया, उसके अलावा किसी को नजर ही नहीं आया, सारे अंधे थे बाकी के हैं। नहीं, सारे अंधे थे नहीं, कोई अगर देखने वाला होता है तो इसका मतलब ये नहीं, कोई नहीं देखा तो ये कोई जरूरी नहीं कोई देखने अच्छा, तो वाला ना दुनिया हो। में जब जब हजरत मोहम्मद ने दुनिया में चांद दो टुकड़े किया तो दुनिया में कितने लोग होंगे? देखने वालों ने गवाही दी है। नहीं, तो जब हजरत मोहम्मद ने चांद दो टुकड़े किया था तो दुनिया में कितने लोग थे उस वक्त? चांद की तरफ सब देखते रहते हैं क्या 24 घंटा? अच्छा, तो आपको जितने लगता है कि चांद की
किसी माई के एक लाल बात, ने चांद की तरफ नहीं देखा था। जो देखने वाले थे वो गवाही दे रहे हैं कि हमने देखा अपनी आंखों से, अब्दुल्ला इब्न मसूद वगैरह थे, उन्होंने वो कहा कि सारे वो सारे फुद्दू झूठे थे, वो ऐसे ही हजरत मोहम्मद ने झूठा छोड़ दी और आप वो मानने लगे। आपके बोलने से झूठे थोड़े ना हो जाएंगे। मैं अगर वो तो आपको कह झूठे हैं वो तो झूठे ही थे ना भाई, आपके पास कोई सबूत ही नहीं है इस बात का कि चांद दो टुकड़े हुआ था। मुझे तो लगता है कि सबूत, किसी साहबी का दिमाग दो टुकड़े हो गया होगा, मुझे ये लग रहा है। नहीं नहीं, तो जो चले फिर देखने किसी की वाले उन्होंने कहा, तो यार लेकिन देखने वाले आप भी तो झूठे थे ना, हजरत मोहम्मद झूठे थे तो उनके साथ भी तो झूठे ही थे ना, सारे झूठी गवाहियां दे रहे थे। आपकी दुनिया वाले झूठे ही थे, आप ही सच्चे थे। हाँ तो झूठे ही थे ना, मुसलमान तो थे ही झूठे वो सारे, साहबी और हजरत मोहम्मद भी तो झूठे ही थे, और क्या। एक साहब के बात पास सबूत तो बताइए, कोई आ नहीं है। एक बात, चांद बात का अगर जवाब। दो टुकड़े हुआ होता तो दुनिया सारी में लोगों ने देखना था। मिस्रियों ने भी अपनी किताबों में लिख देना था, रोमियों ने भी लिख देना था, फारसियों ने लिख देना था, यमनियों ने लिखना था अपनी किताबों में। इतने बड़े बड़े शहर थे पूरी दुनिया के अंदर, जिनके अंदर रातों को लोग पहरे देते थे फसीलों पे शहरों की, पूरी रात वो देखते थे, चांदनी के अंदर वो पहरे देते थे। तो भाई उनको किसी को तो चांद नजर आता ना, दो टुकड़े हुआ। सिर्फ और सिर्फ एक बादशाह, एक कोई पता नहीं बादशाह जो था इंडिया में, वो रात को संडास जाने के लिए निकला और उसने देखा ऊपर चांद दो टुकड़े हुआ हुआ, बस वही था, बस एक और कोई नहीं था। हिंदुस्तान के उस बादशाह को नजर कैसे आ गया? वो पागल होगा ऐसे ही, भाई उसको नजर आ गया। और ये आप लोगों ने बाद में बनाया, कोई वहां उस वक्त का बादशाह नहीं था, वो ऐसे गप्पे मारते हो बाद में झूठे बनाया लोग तो आप। उसको मिटा दीजिए। अच्छा, आप एक बात का जवाब दे दीजिए, ये जो मुसलमान सारे झूठे हैं ये है, तो लोग इस्लाम को क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या वजह है? क्योंकि दिमाग में लोगों ने निकाल के कद्दू फिट करा लिया इसलिए। कद्दू पीट कराने से हो जाता है? तो और क्या, आपने भी तो कराया हो ना कद्दू फिट। तो आप भी पीट कर दीजिए। हाँ नहीं, अब कद्दू को आपका निकालना बड़ा मुश्किल काम है ना। कद्दू निकालने के नहीं, लिए बंदे को पढ़ाना पड़ता है, उसे समझाना पड़ता है, बस यही है। तो आप जैसे पढ़ाने वाले कब से है? आज से तो क्या? नहीं है ये तो। नहीं नहीं, आज से ही है, आज से ही है। पीछे थोड़ी मौलवी गला काट देते थे हम जैसे पढ़ाने वालों का। नहीं, गला काटना ये तो बिल्कुल गलत बात है, मैं उसकी अभी तायद नहीं आपने करूंगा। काटा नहीं है, अभी आपके भाइयों ने हिंदुस्तान में काट नहीं दिया अभी अभी। नहीं, हमारे भाई नहीं है वो, आपके ही जो भाई हैं और मेरे भाई हैं वो। चलेगा वो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अच्छा मैं तो अपने बारे में वैसे राय दे आप मुझे सकता बताएं कि नूपुर शर्मा गुस्ताख रसूल है कि नहीं है? हूँ, वो सुप्रीम कोर्ट को मालूम है। अच्छा, तो वैसे आपको नहीं मालूम, यानी उसने हजरत मोहम्मद को कहा कि 6 साल की बच्ची की से शादी की, हमारे देश के कैसा आपका कानून है, रसूल था? कानून पर बात अच्छा, नहीं करूंगा, अपना मुल्क सबसे प्यारा है, बस इतनी बात है। मैं चलो जानता ठीक है, हूँ एटलीस्ट आपने। अपना मुल्क प्यारा है, उसकी इज्जत करनी है, देश के कानून है, कानून की इज्जत करनी है, वो बात तो छोड़िए। चले, आप जैसे मुसलमान हो तो फिर भी कोई गुजारा हो जाए वैसे है। हम्म? नहीं, इंशाल्लाह हमारे जैसे मुसलमान बहुत हैं हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान के मुसलमान किसी आतंकवादी को हिमायत नहीं करते, नहीं समर्थन मगर नहीं करते। आतंकवादी आतंकवादी आपकी सफों से ही निकलते आ रहे हैं, जितने आतंकवादी हिंदुस्तान में निकलते हैं सारे, जितने भी हैं वो दुनिया में और निकलते हैं, मुसलमान ही निकल आते हैं। हर आतंकवादी एंड पे मुसलमान क्यों निकल आता है फिर? आप भी मुसलमान के नाम से इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं, तो आप भी, आप जैसे मैं तो मुसलमान के मुसलमान, नाम से नहीं बोल रहा, मैं तो मुसलमान के आप, नाम से नहीं बोल रहा, मैं तो मुर्तद हूँ, मैं तो एथियस्ट हूँ, मुल्हिद हूँ। हाँ तो आपका नाम गालिब लिखा हुआ है ना, गालिब कमाल, तो ये गालिब तो कौन सा मुसलमानों का नाम है? आपको किसने कहा गालिब मुसलमानों का नाम है? मुसलमानों का ही नाम होता है। गालिब कुरान शरीफ का लफ्ज है, गालिब वल्लाहु गालिब, गालिब गालिब का लफ्ज जो है वो इस्लाम आने से पहले भी था, ठीक है? अरबी का समझ लफ्ज गए? है, कुरान का लफ्ज है। हाँ ना, तो अरबी वो एक काफिर आपको अरब का नाम लफ्ज नाम था, ठीक है? हजरत आपको मोहम्मद के, एक मिनट यार, वो चंदा, ओ भाई एक मिनट ठहर जाओ, एक मिनट हो भाई, सुनो मेरी बात तो सुनो। हजरत मोहम्मद का आप नसबनामा अभी निकालें, उसमें उनके पुरखों में से एक का नाम गालिब आता है और वो काफिर था, वो मुसलमान नहीं था, ठीक है? नसबनामा सुनेंगे? सुना दूं? तो गालिब आता है कि नहीं सुने, उसमें? मुझे बस इतना बता दे, मैंने पूरा नसबनामा सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल ओ, मुत्तलिब बिन हाशिम चंदा, बिन और अब्दुल, नहीं नहीं नहीं, उससे पीछे है, उससे पीछे है, उससे पीछे है। ये अब्दुल मुतलब के दादा परदादों में से था गालिब, ठीक है? और वो काफिर था। अब्दुल मुतलब भी तो काफिर था ना भाई, ठीक है?
تو عبد المطلب کو یاد نام رکھ لیتا اسے کہیں گے آپ اسلامی نام ہے. محمد خود کافروں کا نام تھا اصل میں, ٹھیک ہے, سمجھ گئے. ابو بکر جو ہے وہ عمر جو ہے کافروں کا نام تھا, علی کافروں کا نام تھا, کیونکہ علی بھی تب نام رکھا گیا تھا جب نبوت آئی نہیں تھی, محمد بھی تب رکھا گیا تھا جب نبوت نہیں آئی تھی, اسلام تو تھا ہی نہیں جب کہ یہ نام ہے. آپ کہہ رہے ہو یہ غالب کوئی آپ کے مسلمانوں کا ٹھیکیدار نام نہیں ہے, یہ کافروں کا ہی نام ہے. آپ نے بعد میں اس کے اوپر اسلام کا لیبل چپکا دیا اور کہنے لگے او جی غالب تو جی مسلمانوں کا نام. کوئی غالب مسلمانوں کا نام نہیں ہے, غالب جو ہے کافروں کا نام ہے. مرزا غالب تو ویسے بھی کافر تھا, وہ تو کہتا تھا کھینچے ہے مجھے ایمان تو روکے ہے مجھے کفر, کعبہ میرے پیچھے تو کلیسا میرے آگے ہیں. تو میں نے تو اس مرزا غالب کو دیکھ کے نام رکھا ہے جس کو آپ کے مولوی کافر کہتے تھے, ٹھیک ہے, اور اس کی شاعری میں بھی کفر بار بار چھلکتا تھا. ٹھیک ہے جی, تو آصف صاحب بہت شکریہ آپ کا جی. ٹھیک ہے, ہم آگے چلتے ہیں. صرف آپ کو 30 سیکنڈ دے رہا ہوں, آخر پہ کوئی بات کرنی ہے تو کر لیجیے گا, اور آئندہ بھی آئیے گا مجھ سے بات کرنے کے لیے ضرور. ہاں لیکن غالب بھائی آپ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت نہیں کر سکے. چلیں کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, ہاں اگلی بار کر دیں گے, اگلی بار کر دیں گے, اگلی بار پھر آئیے گا. میں آپ کو اور ایک بات بتانے والا تھا لیکن ابھی تو بھول گیا. آپ ایک دوسرے کو کیا بول رہے تھے؟ ہاں ہاں, بنو قریظہ چلے کی کوئی بات نہیں, جو اگلی بار آ جائے گا, اگلی بار آ جائیے گا یار. ٹھیک ہے, برا مت مانیے گا. نہیں ہم نہیں برا مانتے, آپ نہ مانیے گا, آتے رہیے, آپ ہمارے بھائی ہیں. ٹھیک ہے, ہاں صحیح ہو گیا. اور سب کوئی کا بات اپنا کرنی ہے؟ چلیں اپنا اختیار ہے, جو جس چلیں کو اپنا چاہے کر خیال سکتے. رکھیے, اور ان ہندوستان کے مسلمانوں کو سمجھائیں کہ سر تن سے جدا کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, ہاں بہت ضروری ہے یہ بالکل بات. سمجھاتا ہوں. ٹھیک ہے, اوکے اوکے, چلیں بہت شکریہ آپ کا. اچھا جی, تو جی ہم آگے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں ابھی. اچھا, اور دوسری بات ہے کہ وہ مجھے کہتے ہیں آپ حضرت محمد کو جھوٹا نہیں ثابت کر سکے. یار میں نے جھوٹا نہیں ثابت کرنا بھائی, آپ نے سچا ثابت کرنا ہے. ہم تو ویسے آپ کے ساتھ دل لگی میں پیاری پیاری باتیں کر رہے تھے, اس لیے ہم نے آپ کے ساتھ زیادہ ضد نہیں کی. آگے چلتے ہیں. دنیا میں چاند ایک ٹائم پہ نظر نہیں آ سکتا جاہل غالب. او یارا یہ حضرت محمد کو نہیں تھا پتا نا, جاہل تھے نا وہ بھی, تھوڑے تھوڑے جاہل تھے. میں بہت بڑا جاہل ہوں, وہ چھوٹے سے جاہل تھے. تو ان کو یہ بات پتا نہیں تھی کہ دنیا جو ہے نا زمین, وہ اتنی بڑی ہے کہ جب چاند نظر آ رہا ہوتا ہے نا تو آدھی زمین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آدھی زمین پہ ایک وقت چاند نظر آ رہا ہوتا ہے. زمین کا سرکمفرنس کتنا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, زمین کا سرکمفرنس ہے 40,000 کلومیٹر. ٹھیک ہے, 40,000 کلومیٹر. یعنی اگر پوری زمین کے گرد گول یوں گھومے نا ایکویٹر پہ, تو 40,000 کلومیٹر زمین کا سرکمفرنس ہے. تو جب چاند نظر آتا ہے نا تو میرے چاند سکندر حیات, میرے 2 ٹکڑے ہوئے ہوئے چاند, صحیح ہے, چاند پھر نظر جب آتا ہے نا تو وہ 20,000 کلومیٹر پہ ایک طرف آدھا جو سرکل ہے نا زمین کے سرکمفرنس کا, ادھر نظر آتا ہے. اور جب سعودی عرب میں چاند نظر آئے گا نا تو میرے چندہ یہ افریقہ میں بھی نظر آئے گا, یہ یورپ میں بھی نظر آئے گا, روم میں, فارس میں, ایون کہ ہندوستان میں, چائنا تک نظر آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ بات آپ کو کہہ رہے ہیں دنیا میں ایک چاند ایک ٹائم پہ نظر نہیں آ سکتا جاہل غالب. تو سکندر حیات میرے بھائی, حضرت محمد چھوٹے موٹے جو جاہل تھے نا ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ یہ چاند بڑی دنیا میں ایک وقت پہ نظر آتا ہے. جب آتا ہے, جب آپ ہندوستان میں چاند دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, تو اگر آپ کو وہ چاند ویسٹ میں نظر آ رہا ہے نا, ٹھیک ہے, تو وہ امریکہ والوں کو ایسٹ میں نظر آ رہا ہوتا ہے. بالکل اتنی دور تک وہ چاند نظر آ رہا ہوتا ہے, 20,000 کلومیٹر دور تک نظر آ رہا ہوتا ہے چاند. 20,000 کلومیٹر کا ایک سرکل ہوتا ہے پورا جس کے اندر چاند نظر آ رہا ہوتا ہے. کسی کو مشرق میں نظر آ رہا ہوگا بالکل, کسی کو مغرب میں. جیسے اب ایک سمپل سی بات ہے, یہ بالکل سورج والی بات ہے کہ آپ کے پاس جب صبح ہوتی ہے تو کسی جگہ پہ سورج بالکل رات کو, ان کو دنیا میں ہر وقت ایک جگہ ہوتی ہے جدھر سورج چڑھ رہا ہوتا ہے اوپر, اور ایک ایسی ہوتی ہے جدھر اتر رہا ہوتا ہے. اور وہ دونوں جگہیں ایک دوسرے سے 20,000 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ بات سکندر حیات کو سمجھانی پڑے گی, کیونکہ سکندر حیات نے تو بڑی تیزی سے کہہ دیا وہ غالب جاہل, واہ جی واہ کیا بات ہے. تو ابھی ہم ان کو بتاتے ہیں کہ حضرت محمد کو جو عقل مند پرسنالٹی تھی حضرت محمد کی, ان کو یہ باتیں نہیں پتا تھی. اگر پتا ہوتی تو شاید وہ اتنی بڑی بھونگی نہ مارتے. او ہو چاند میرا نظر آیا, صرف اور صرف میرے جتنے پٹھو گول گرم تھے
उनको ही नजर आया, बस उसके अलावा कोई किसी दूसरे बंदे को नहीं नजर आया। हजरत मोहम्मद के जो पिठू गोल गरम थे ना आसपास सारे साहबी, नौटंकी साहबी जो 2 नंबर थे सारे के सारे, जो झूठ हजरत मोहम्मद मारते थे वो सारे मान लेते थे, बस उनको ही नजर आया था मेरे भाई, और किसी को नजर नहीं आया था। तो अभी हम आपको बताते हैं कि असल में इसकी साइंस होती क्या है, ठीक है। तो ये सिकंदर हयात इंटेलिजेंट मैन को अभी हम बता रहे हैं। सिकंदर हयात आके कोशिश भी करना जरा इस पे बात करने की, ठीक है। तो ये है जी आपका की जमीन। तो ये जो इसका इस पॉइंट से लेके आप यूं जाना शुरू करें और आप वापस आ जाएं यहां तक, यानी आप यहां से कैलकुलेट करना शुरू करें जमीन का डिस्टेंस इक्वेटर पे और यहां पे वापस आए, तो ये बनता है 40,000 किलोमीटर, ठीक है। अब मसला यह है कि फर्ज करो अगर चांद यहां पे है ना, तो एक तो चांद, मेरा जो चांद है ना वो इस एरिया में नजर आ रहा होगा, बिल्कुल इस एरिया, ठीक है। ये है ईस्ट, ठीक है, और ये है वेस्ट। इस एरिया में पूरा वो चांद नजर आ रहा होगा अगर सऊदी अरब यहां पे है, मक्का, ठीक है। तो यहां पे पता चला ये फिलिपीन होगा, यहां पे भी चांद नजर आ रहा होगा, और यहां पे मिस्र होगा ना, यहां पे थोड़ा इधर ही होगा बिल्कुल साथ ही इजिप्ट, यहां पे भी चांद नजर आ रहा होगा, ठीक है। अब मसला यह है कि इधर सिर्फ और सिर्फ हजरत मोहम्मद के पिठू जो थे ना, पिठू गोल गरम, सिर्फ और सिर्फ जो अपनी अपनी तशरीफ हजरत मोहम्मद को पेश कर चुके थे कि इसमें जो मर्जी स्टूपिडिटी फीड कर दो, सिर्फ उनको ही ये चांद नजर आया था और किसी उल्लू के पट्टे को नजर नहीं आया। और लिटरली मैं आपको ये बता सकता हूं, ये बिल्कुल ऐसी बात है, ये मेरी बात सुने, ये सिकंदर हयात को बता दें हम अच्छे तरीके से कि चंदा, जब सूरज यहां पे होता है ना, या फर्ज करो जब सूरज यहां पे होता है, यहां पे, तो इनके लिए वो डूब रहा होता है, ठीक है। जब इधर होता है, सॉरी, जब सूरज यहां पे होता है ना, फर्ज करो ये हम ग्रीन से सूरज बना लेते हैं, ये सूरज है यहां पे, ठीक है, और इसी तरह सूरज ऑपोजिट है, तो इनके लिए सूरज जो है ना वो क्या हो रहा है, चढ़ रहा है, इनको ईस्ट में नजर आ रहा है सूरज यहां पे, और इनके लिए वेस्ट में बिल्कुल इनके लिए सनसेट हो रहा है। और हर वक्त दुनिया में ऐसी जगह होती हैं जिनके लिए सूरज डूब रहा होता है, जिनके लिए सूरज चढ़ रहा होता है। तो एक बड़ा वाइड सरकमफ्रेंस होता है जहां पे सूरज और चांद दिखाई दे रहे होते हैं, और ऐसा नहीं होता कि वो जी दुनिया में सॉरी में चांद एक ही वक्त नहीं नजर आ रहा था और दिमाग में कद्दू फिट कराए हुए हैं भाई, बड़ी दुनिया को नजर आ रहा होता है उस वक्त, ठीक है। हाँ, मगर इनको कौन बताएगा ये बातें, ये तो मुल्ला ने जो फीडिंग कर दी हुई है मदरसे में, जब ये बेचारे जाते थे और मौलवी साहब ने छुप छुप के जो इनके अंदर फीडिंग कर दी हुई है, उसके अलावा तो उन बेचारों को समझ ही नहीं आती ना, यही तो मसला था। कहने रहे हाथ आना ना जरा, फिर मैं जरा अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो आपको हजरत मोहम्मद की इंटेलिजेंस समझाई जाएगी। हजरत मोहम्मद केजीबी के एजेंट से इंटेलिजेंट होते थे बड़े, ठीक है, हम आपको बताएंगे हजरत मोहम्मद का सारा किस्सा आपको बता के भेजेंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।